Hello kids, how are you all? I hope you all are good. Welcome back to our maths class. Now we are going to learn about Unit 12, Give and Take. Kinari sells beads in the bazaar. She sells loose beads and necklace of 10 beads each. கினாரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து பஸாரில் பீட்ஸ் விற்கிறாங்க. தனித்தனியாகவும் பீட்ஸ் வைக்கிறாங்க. ஒரு நெக்லஸில் 10 பீட்ஸ் இருக்குது. ஒரு நெக்லஸில் எத்தனை பீட்ஸ் இருக்குது? 10 பீட்ஸ். பீட்ஸ்னால் மணிகள். ஒரு நெக்லஸில் 10 மணிகள் இருக்குது. அது இல்லாமல் தனித்தனியாகவும் மணிகள் விற்கிறாங்க. ரிசியா wants 12 beads, so Kinari give her one necklace and 2 loose beads. மார்க்கெட்டுக்கு ரஸியா, ரீமா, ஆரிஃப், ஜோனு, ஜிமர் இவங்க எல்லாருமே போகிறாங்க, பீட்ஸ் வாங்குறாங்க. Question number 1. How you may find how many necklace and loose beads the other children take? இப்போது ரீமா 17 beads, ஆரிஃப் 24 beads, சோனு 35 beads, சிமர் 31 beads. ஓகே, இப்போ இவங்கக்கிட்ட எத்தனை நெக்லஸ் இருக்கும், எத்தனை லூஸ் பீட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரிசியா 12 பீட்ஸ். 12 is 1 tens and 2 ones. So 1 necklace of 10 beads and 2 loose beads. Rima 17 beads. 17 is 1 tens and 7 loose beads. So 1 necklace of 10 beads and 7 loose beads. Arif 24 beads. So 2 necklace of 10 beads and 4 loose beads. Zonu 35 beads. 35 is 3 tens and 5 ones. So 3 necklace and 5 loose beads. Zimmer 31 beads. 3 necklace, 1 loose beads. Answer is Rima 17 beads, 1 necklace, 7 loose beads. Arif 24 beads, 2 necklace, 4 loose beads. Sonu 35 beads, 3 necklace, 5 loose beads. Simmer 31 beads, 3 necklace, 1 loose beads. Question number 2. How many beads are taken by Rizia and Rima together? இப்போ ரஸியா கிட்டேயும் ரீமா கிட்டேயும் சேர்த்து எத்தனை பீட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரீமா ஹேஸ் 12 பீட்ஸ். Rima has 12 beads. That means 1 necklace, 2 loose beads. 1 necklace, 2 loose beads. Rima has 17 beads. That means 1 necklace, 7 loose beads. 1 necklace, 7 loose beads. இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். Let's us count total number of beads. Let's as a first count loose beads. First நம்ம loose beads count பண்ண போகிறோம். 2 plus 7 9. 1 plus 1 2. Okay, Rizia and Rima together are having 29 beads. Third question, how many beads are taken by Rizia and Sonu? Rizia has 12 beads. That means 1 necklace, 2 loose beads. 1 necklace, 2 loose beads. Sonu has 35 beads. That means 3 necklace, 5 loose beads. 3 necklace, 5 loose beads. 2 plus 5 7. 1 plus 3 4. So there are total 47 beads. So Rizia and Zonu together are having 47 beads.
Question number 4. How many beads do they have together? அதே மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ரீமா அண்ட் சோமு கிட்ட சேர்ந்து எத்தனை பீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ரீமா ஹேஸ் 17 பீட்ஸ். ஸோ 1 necklace 7 loose beads. Sonu has 35 beads. So that means 3 necklace 5 loose beads. Okay. 7 plus 5 12. 1 வந்து டென்ஸு, 2 வந்து ஒன்ஸு. அப்போது 2வை ஒன்ஸ் காலமில் ரைட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் 1 இருக்கு இல்லையா, அதை டென்ஸ் காலமில் ரைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 1 + 1 1 + 1 2 2 + 3 5. Answer is 52 beads. Answer is 52 beads. Rima and Sonu together are having 22 beads. Next Arif and Razia. Arif has 24 beads. That means 2 necklace 4 loose beads. Razia 12 beads. That means 1 necklace 2 loose beads. 4 + 2 6. 2 + 1 3. So Arif and Razia together are having 36 beads. Question number 5. How many more beads do they have in the following? இப்போ Sonu கிட்ட Sonu have 35 beads. Arif have 24 beads. ஆரிஃபை விட சோனு எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. 5 minus 4 1. 3 minus 2 1. Sonu has 11 more beads than Arif. ஆரிஃபை விட சோனு கிட்ட 11 பீட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஆரிஃப் 24 பீட்ஸ், ரஸியா 12 பீட்ஸ். 4 minus 2 2. 2 minus 1 1. Arif has 12 more beads than Razia. Practice time. Also do it in your mind. In Munisa class there are 13 English story books. 13. And 22 Hindi story books. How many story books are there in all? இப்போ English story book 13. Hindi story book 22. Okay. 1 tens 3 ones. 22 2 tens 2 ones. Okay. இப்போது ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போது 2 புக்கையும் சேர்த்தா மொத்தமாக எவ்வளோ புக்கு வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் ஒன்ஸ் காலம். 3 + 2 5. 1 + 2 3. Totally 35 books. Shakshi had 23 fruits. She ate 15 fruits. How many fruits are left? இப்போது சாக்ஷி கிட்ட 23 ஃப்ரூட்ஸ் மொத்தமாக வச்சுருக்காங்க. அதில் 15 ஃப்ரூட்ஸ் அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க. ரிமைனிங் எத்தனை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, மீதம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், we cannot subtract
3 ones from 5 ones, so we will borrow 1 tens from tens column. இப்போது 3லேருந்து 5 மைனஸ் பண்ண முடியாது, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டென்ஸ் காலம்லேருந்து 1 நம்ம பாரோ வாங்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போது பாரோ வாங்கினோன்னா 2 மைனஸ் 1 இங்கே பாரோ வாங்கி 1 ஆட் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ என்னாச்சு 13 மைனஸ் 5 8 1 மைனஸ் 1 0. ரிமைனிங் எத்தனை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது சாக்ஷி கிட்ட? 8 ஃப்ரூட்ஸ். டால்ஜின் ஹேஸ் 35 marbles. Aravind has 25 marbles. How many marbles do they have in all? இப்போது நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? டால்ஜி கிட்ட 35 மார்பிள்ஸ் இருக்குது, அரவிந்த் கிட்ட 25 மார்பிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 5 + 5 10, 5 + 5 10. ஓகே, இது டென்ஸ் காலம், இது ஒன்ஸ் காலம். ஒன்ஸ் காலமில் இருக்கிற 0வை ரைட் பண்ணிட்டோம். ரிமைனிங் டென்ஸ் காலமில் என்ன இருக்குது, 1 இருக்கு இல்லையா, அதை டென்ஸ் காலமில் ரைட் பண்ணிட்டோம். இப்போது 1 + 3 + 3 4 + 2 6. ரெண்டு பேர்கிட்டையும் எத்தனை மார்பிள்ஸ் இருக்குது, 60 மார்பிள்ஸ் இருக்குது. நிஷா ஹேஸ் 32 bangles. Shashi has 16 bangles. How many more bangles does Nisha have? இப்போது நிஷா கிட்ட எவ்வளவு மார்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க, பேங்கிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சில்ட்ரன், வி கேனாட் சப்ட்ராக்ட். இதை வந்து சப்ட்ராக்ட் நம்மளால் பண்ண முடியாது, ஏன்னா 2 - 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால் டென்ஸ் காலம்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாரோ வாங்குகிறோம். 3 - 1 2. ஓகே, இங்கே 1 ஆட் பண்ணிக்கிறோம், 12 ஆயிடுச்சு. 12 - 6 6. நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் காலம், 2 - 1 1. ஆன்சர் இஸ் 16. 16 பேங்கிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நிஷா கிட்ட. வெங்கடேஷா கேன்டீன். இப்போ வெங்கடேஷா கேன்டீனில் வந்து டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது, அதுக்கு ருப்பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தோசை எவ்வளோ, ஊத்தாப்பம் எவ்வளோ அப்படின்னு ருப்பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம டோட்டல் போட போகிறோம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து அடிஷன் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தோசா 23 rupees. 23 rupees. Cost of ஊத்தாப்பம் 28 rupees. Okay, Three plus eight 11. ஓகே, ஒன்ஸ் இது டென்ஸ். இப்போது ஒன்ஸு 1 இங்கே ரைட் பண்ணிக்கிறோம், டென்ஸ் 1 இங்கே ரைட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? 1 + 2. 1 + 2 எவ்வளோ, 3. 3 + 2 5. 51 rupees. So the total bill is 51 rupees. Next, dahi vada. Cost of dahi vada rupees 25. Cost of chilli rice rupees 18. Okay, 5 + 8 13. இப்போது இது ஒன்ஸ், இது டென்ஸ். இப்போது ஒன்ஸை இங்கே ஒன்ஸ் காலம்க்கு நேராக ரைட் பண்ணிட்டோம். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, 1 இருக்கு இல்லையா, அது என்ன காலம், டென்ஸ் காலமா. அப்போது டென்ஸ் காலமில் 1 கேரி பண்ணிக்கிறோம். 1 + 2 3. 3 + 1 4. So the total bill is 33 rupees. Next, cost of idli 15 rupees. Cost of coffee 8 rupees. 5 + 8
13. 5 plus 8, 13. Ones, tens. Ones காலமில் 3 ரைட் பண்ணிக்கிறோம். ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? டென்ஸில் 1 இருக்குது. அதை டென்ஸ் காலமில் கேரி பண்ணிக்கிறோம். 1 plus 1, 2. So the total bill is 23 rupees. Next, cost of soup 27 rupees. Cost of noodles 15 rupees. 7 plus 5, 12. 12. Ones column, tens. இது ஒன்ஸ், இது டென்ஸு, இது ஒன்ஸு. இப்போது ஒன்ஸ் காலமில் 2 ரைட் பண்ணிக்கிறோம். ரிமைனிங் 1 இருக்கு இல்லையா, இது என்னது? டென்ஸ் தானே. அப்போது டென்ஸ் காலமில் 1 கேரி பண்ணிக்கிறோம். இப்போது 1 + 2, 3. 3 + 1, 4. So the total bill is 42 rupees. I have to pay 31 rupees, but I have rupees 40. So find out how much money you get back. The girl கிட்ட 40 rupees இருக்கு. அவங்க 31 rupees வந்து பே பண்ணணும். சாப்பிட்ருக்காங்க. 31 rupeesக்கு அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க. ஆனால் அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ ரூபா இருக்குது? 40 rupees இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது 4 tens, 0 ones. அவங்க எவ்வளோ பில் பே பண்ணியிருக்காங்க? 31 rupees. 3 tens, 1 ones. ஓகே. 0 minus 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே பாரோ வாங்குகிறோம். 4 minus 1, 3. இங்கே 1. 10 minus 1, 9. 3 minus 3, 0. அப்போது ரிமைனிங் அந்த கேர்ள்கிட்ட எவ்வளோ ருபீஸ் இருக்கும்? 9 rupees. ரிமைனிங் rupees 9. Okay children, from this lesson we learn addition and subtraction using necklace and beads and rupees. Okay children, thank you.